local body. Very good. Executive service. आपका निरीक्षण के लिए आज है। He is giant collector. After 2020, which was played aggressively by Italy, and in 2021 we'll play a great play to give. There are a lot of people here, a lot of speakers here from various sectors. They'll present a wealth of plant to the sir. He is still known for his services as Karimnagar District Collector. Sir played a role in improving farmers' conditions as Agricultural Principal Secretary under the leadership of CM KCR Garu. Close. To present the green wheat to the sir. Sir worked as a senior bureaucrat in various capacities, including social welfare, residential colleges secretary. Now, a professor of public administration department. Earlier worked twice at the chemistry department and has supervised Bangladesh and her mother Sujata Reddy as a bureau chief till 2005. He worked for the Ramaswamy Garu is active in public service activities. He known for his active social life. Earlier worked in many Telugu and English dailies in Hyderabad and with all the dignitaries on the dais to light the lamp. Shubham Kurutvam Kalyanam Arogyam Vanasampadaha Shubham Kurutvam Kalyanam Arogyam Vanasampadaha Deepa Jyotir Parabrahma Deepa Jyotir Janardana Deepa Jyotir Parabrahma Deepa Jyotir Janardana Deepa Haratumi Idi Jagatiki Singaram Idi Mana Bharatam Range Vaina Rupe Vaina. ఆడియన్స్ లో కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. అందరు డాన్స్ మీద అకామిడేట్ చేయలేకపోయాము. ఇక్కడ డాన్స్ చాలా చిన్నగా ఉంది. ఇక్కడ హాల్ కోవిడ్ పరిస్థితుల దృష్ట్యా చిన్న హాల్ పెట్టుకున్నాం, చిన్న గ్యాదరింగ్ అనే పెట్టుకున్నాం, రెస్ట్రిక్ట్ చేయడం జరిగింది. టైం కూడా తక్కువ ఉంది. మాట్లాడాల్సిన అవసరం కూడా 1 గంట కంప్లీట్ చేద్దాం. 80% 1 గంటకి 1 క్లోజ్ చేద్దాం అనేటువంటి దీంతో అందరూ దయచేసి సహకరించాలని కోరుతున్నాం. తర్వాత చాలా సర్ప్రైజ్ అని చాలా యాక్టివ్ ఉన్నారు. 87 ఇయర్స్ అయినప్పటికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సార్. సో ఆయన ఇండామిటబుల్ స్పిరిట్ అంటాం కదా, అంటే ఏజ్తో సంబంధం లేదు, మనం యాక్టివ్ కూడా తలుచుకుంటే. సో అటువంటి ఒక పొలిటికల్ ప్లాట్ఫామ్ అని పెట్టాలి. డిస్కషన్స్కి బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ తోటి ఒక వేదిక ఉండాలి. తెలంగాణలోని అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఇటువంటి సెమినార్ నిర్వహించాలనుకున్నాం. నిజామాబాద్ ఫస్ట్ మీటింగ్. ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా చేసినటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు శ్రీ పార్సారథి గారు, రాష్ట్ర ఎన్నికల గారు, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న మన అడిషనల్ కలెక్టర్ చంద్రశేఖర్ గారు, మరొక విశిష్ట అతిథి ఈ స్పీకర్ Ambadri garu. I would like to thank Excel India for organizing an excellent seminar on Nizamabad growth 2021 in Nizamabad district. So I also belong to Nizamabad district. Somehow I have great attachment to the district also. So I know how district was once a very, very prosperous district and leading district in the state, and what is the present state of the district, and how best we can harness the potentialities existing in the district for betterment of the district. So today the basic idea behind this seminar is doing a visioning exercise for the Nizamabad.
సో నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్నటువంటి పొటెన్షియాలిటీస్ ఏంటి, ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి, దాన్ని మనం ఎట్లా వాడుకుంటే ఈ జిల్లా ప్రగతి పథంలో ముందుకు తీసుకెళ్తుంది అనే అంశం పైన మనం ఇక్కడ బేసికల్గా సెమినార్ కండక్ట్ చేస్తాం. మీ అందరికీ తెలుసు నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ 1905లో ప్రారంభం అంటే ఏర్పడ్డది. అంతకుముందు 1871లో ఉంది. 1905లో ఇందూరు పేరు నుంచి నిజామాబాద్ మార్చబడ్డది. అంటే ఇది హిస్టరీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో బికాస్ స్పీకర్స్ విల్ స్పీక్. జస్ట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ హౌ ద డిస్ట్రిక్ట్ అంటే కాలక్రమేణ జిల్లా ఇలాంటి పురోగతి సాధించింది. మన ప్రస్తుత స్థానం ఏంటి, ఒక పాపులేషన్లో ఇప్పుడు దాదాపు 2011 సెన్సస్ తీసుకుంటే 3,12,000. అందులో దాదాపు 60% పాపులేషన్ కూడా గ్రెయిన్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఫుడ్ గ్రెయిన్ బేస్డ్, పర్టికులర్లీ రైస్ మిల్స్ అండ్ రిలేటెడ్ దాదాపు 470 available. Not more than 10,000 people dependent on these industries. So because of this, what happened? Large scale youth Gulf కు మైగ్రేట్ అయ్యారు. తర్వాత ఇక్కడ ట్రెడిషనల్ గా హ్యాండ్లూమ్ ఇండస్ట్రీ ఉండేది. ఒకప్పుడు మార్మూర్ అనే పట్టణం హ్యాండ్లూమ్ ఇండస్ట్రీకి ఫేమస్. అక్కడ రకరకాల కమ్యూనిటీస్, ఈ రోజున్న పట్కారి కావచ్చు, పద్మశాలి, దేవాంగ, అన్ని చేనేత కమ్యూనిటీస్ అక్కడ ఉన్నాయి. మీ అందరికీ తెలుసు, చిన్న ఉన్నప్పుడు వినుంటారు, పెద్దవాళ్ళు వినుంటారు, పితాంబరాలని, పట్టు పితాంబరాలు నేసే ప్లేస్ ఏదంటే అది వాళ్ళు ఎక్కడ లేవు. బికాజ్ ఆ కళ అంతరించిపోయింది, పితాంబరాలు నేర్చుకొని కూడా లేవు. సో హ్యాండ్లూమ్ ఇండస్ట్రీ ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్టింక్ట్. సో దాని పర్యవసానం ఏమైంది? టుడే పీపుల్ హావ్ మైగ్రేటెడ్ టు బీడీ లేబర్. సుమారు ఒక అంటే వాళ్ళే కాకుండా వేరే కమ్యూనిటీస్ కూడా బీడీ లేబర్కి వచ్చారు. టుడే నాట్ లెస్ దెన్ 2 to 2.5 lakh people they are dependent on BD. So ఈ BD లేబర్ కూడా స్లోలీ తగ్గిపోతుంది బికాజ్ ఇట్స్ a seen industry. గవర్నమెంట్ ఇంపోజ్డ్ లాట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఆన్ ఇట్. టెండూలీస్ మీద 18%, బీడీస్ మీద 28% GST. సో ఆ విధంగా గవర్నమెంట్ కూడా they don't want to encourage this tobacco products. So industry is also dwindling. So then what next? సో చాలా మంది బీడీ కార్మికులు ఇప్పుడు పని లేకుండా ఉపాధి హామీలు కూడా పోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్. సో ఎక్స్క్లూజివ్లీ మనం ఓన్లీ ఇండస్ట్రియలైజ్ వైపే మనం కాన్సన్ట్రేషన్ కాకుండా, సో ఇన్ అగ్రికల్చర్ అవర్ సార్ విల్ స్పీక్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టచ్ ద సబ్జెక్ట్, బట్ wherever necessary I will also intervene. Industries, yes, there is a huge potential for food processing industry, IT industry and other industries. And also for service sector, what to be done? Because we have to bring back this Gulf labor. Gulf labor ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆఫ్టర్ కోవిడ్ now world is going towards deglobalization. అంటే ప్రొటెక్షనిస్ట్ మెజర్స్ ఏ కంట్రీ ఆ కంట్రీ ఎక్కువ టేకప్ చేస్తుందో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అవుట్ సైడ్ వాళ్ళకి తగ్గిస్తూ వస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్. చాలా మంది వస్తారు కూడా. సో వాళ్ళకి ఎట్లా ఉపాధి అవకాశాలు మనకు కల్పించవచ్చు. దెన్ బీడీ ఇండస్ట్రీ క్లోజ్ అయితే వాళ్ళకి ఏం చేయొచ్చు, వాళ్ళకి ఎట్లాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. తర్వాత జిల్లాలో ఉన్నటువంటి యూత్ హౌ బెస్ట్ వీ కెన్ హార్నెస్ దేర్ పొటెన్షియాలిటీ. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నౌ వీ కెన్ డిస్కస్. సో ఇక్కడ మనం ఏ అయిపోయిన తర్వాత ఓకేనా? Sunket village, Nizamabad district, an intellectual, legal, luminary, farmers leader, educationist and pioneer of women's education in Nizamabad district. He was elected as independent member of parliament from Nizamabad, getting several institutions established including a women's college.
అందరికీ నమస్కారం. చాలా సంతోషం, అందరూ తెలిసిన మిత్రులు ఉన్నారు. 3 సంవత్సరాల పాటు టీడీఎస్సీ కార్పొరేషన్గా ఈ జిల్లాలో పనిచేసే భాగ్యం కలిగింది. ఒక 1.5 year తెలంగాణ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. లింబాద్రి వాజ్ మై రైట్ హ్యాండ్. నేను ఏం నిర్ణయాలు తీసుకున్నా బికాస్ ఆఫ్ లింబాద్రి గారు I could do something in the university. So I have got a lot of respect for you. ఇప్పుడు కూడా రైట్ సైడ్ ఇద్దరు రైట్ హ్యాండ్స్ అనుకో. నేను కలెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు చిరంజీవి గారు పీడీగా ఉన్నారు. సో we were like a team executing important programs in Karimnagar district when I was doing my collectorship. రామకృష్ణ గారు నిజామాబాద్ చేస్తున్న ప్రోగ్రాము గ్రోత్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ మీద మీరు వస్తే బాగుంటుంది అంటే ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ. ఎందుకంటే ఎప్పుడు నిజామాబాద్ రావాలా, ఎప్పుడు నిజామాబాద్ యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలనే ఒక కుతూహలం. మేబీ బికాజ్ ఐ వాజ్ వీసీ, మీ అందరికి తెలుసు, ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ సో మచ్ ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ విత్ ది డిస్ట్రిక్ట్. సో దానికోసం నేను ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు ముట్టమల్లి రామకృష్ణ గారు. ఐ బీన్ క్లోజ్లీ టచ్ విత్ హిమ్ ఫర్ ది లాస్ట్ సెవెరల్ ఇయర్స్. వెరీ డైనమిక్ మైండ్, వెరీ పాజిటివ్. ఎప్పుడు ఏదో చేయాలని ఒక తపనతో ఆయన ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటారు రామకృష్ణ గారు. ఆ మ్యాక్సిమం కూడా ఒక మంచి ప్రోగ్రెసివ్ లైన్లో తీసుకెళ్తా ఉన్నాము. బాగా అక్లెయిమ్ వచ్చింది. హస్ గాట్ ఎ వెరీ గుడ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్స్ బోత్ ఎట్ స్టేట్ లెవెల్ అండ్ ఢిల్లీ లెవెల్, ఇంక్లూడింగ్ పొలిటికల్ లీడర్షిప్. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సో దట్ ఆల్సో ఈజ్ హ్యావింగ్ గుడ్ నెట్వర్క్. సో ఈ ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవడం ఒకటైతే, నిజామాబాద్ నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలెట్టడం అది మరి మనందరి చేతుల మీదుగా జరగడం మనందరికీ ఒక గౌరవకారణంగా నేను మొట్టమొదట భావిస్తూ ఉన్నాను. గౌరవనీయులు నారాయణ రెడ్డి గారికి ఇప్పుడే మనం హోమేజ్ అర్పించడం జరిగింది. నేను వారిని 2 సార్లు కలిశాను వైస్ ఛాన్సలర్ ఉన్నప్పుడు. ఉమెన్స్ కాలేజ్ విజిట్కి వెళ్ళినప్పుడు కలిశాను. తర్వాత ఒకటి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మీద సెమినార్ నా గిరిరాజ్ కళాశాల ఉంటే అప్పుడు నాతో పాటు వారు డైస్ షేర్ చేసుకున్నారు. కానీ వారికి నాకు మీ అందరికి తెలియదు, ఒక ఆత్మ బంధము ఏమంటారు, దట్ ఈస్ దేర్. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ 1 or 2 weeks హీ వాజ్ టాకింగ్ టు మీ. అంటే నా న్యూస్ పేపర్ చదివిన తర్వాత ఉదయం ఎడ్యుకేషన్ కానీ, బికాజ్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ అగ్రికల్చర్ 5 years ఉన్నాను. ఈ వాజ్ ఎ గ్రేట్ అగ్రికల్చరిస్ట్, మీకు అందరికి తెలుసు. అగ్రికల్చర్ మీద చేయాలనే తపన బాగా ఉండేది. ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్ యాక్చువల్గా అంత ఏజ్లో 85-80 years ఏజ్లో సో మచ్ కమిట్మెంట్. ఎవ్రీడే న్యూస్ పేపర్ చూడగానే నాతో మాట్లాడము, షేర్ చేసుకోవడము, రిమెంబరింగ్ హిజ్ అసోసియేషన్ విత్ మై లేట్ ఫాదర్. తర్వాత మీ ఫాదర్ కూడా చాలా ఇంటలెక్చువల్ నాకు తెలుసు అని దాంతోనే స్టార్ట్ చేశారు ఆయన మాట్లాడడం. వీసీ ఉన్నప్పుడు వీసీ ఆల్మోస్ట్ మేబీ 1 month బిఫోర్ హీ పాస్డ్ అవే, టిల్ దట్ మూమెంట్ హీ వాజ్ ఇన్ టచ్ విత్ మీ అండ్ షేరింగ్ హిజ్ ఐడియాస్, ఇంటలెక్చువల్ ఐడియాస్ విత్ మీ. సో ఐ గాట్ లైక్ బాగా రెస్పెక్ట్ ఆయన అంటే నాకు. పర్టికులర్లీ ఆ ఏజ్లో అంత కమిట్మెంటు, అంత తపన ఉండడం అనేది వి డోంట్ సీ, ఎక్కడ మనకి కనిపించదు అంత కమిట్మెంట్. సో అలాంటి గొప్ప మనిషి ఫోటోకి ఈరోజు గాలిలాండ్ చేసి గౌరవించే అవకాశం నాకు కలిగినందుకు రామకృష్ణ గారికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. నాకు తెలియదు వారి సన్ డాక్టర్, ఐ డోంట్ నో ఎనీబడి, బట్ వారు ఇప్పుడే కలిశారు. మరి గ్రాండ్ డాక్టర్ కూడా చూసాము. వారందరికీ నా తరఫున అభినందనలు తెలియజేస్తూ, సరే నిజామాబాద్ గురించి చాలా విషయాలు చిరంజీవి చెప్పాడు. చిరంజీవి కూడా ఈ జిల్లానే కాబట్టి ఆయనకున్న అటాచ్మెంట్తో ఫ్రీక్వెంట్గా రావడం, ఆయన సొంతంలో కూడా చాలా డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ చేయడం మనందరికీ తెలుసు. అంటే ఈ సెమినార్ బహుశా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక మన జిల్లా ప్రొఫైల్, నిజామాబాద్ కానీ కామారెడ్డి కానీ యాజ్ ఏ కంబైన్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఒక ప్రొఫైల్ని క్యాప్చర్ చేసి ఏమేం గ్యాప్స్ ఉన్నాయి ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉపయోగపడుతుందని. అట్లాగే పొటెన్షియల్ ఉంది, ఇంకా రియలైజ్ కాలే,
గెట్ టు బి రియలైజ్డ్ పొటెన్షియల్ అది ఏంటి అనేది కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. దీన్ని బట్టి ఫ్యూచర్కి ఒక రోడ్ మ్యాప్ డ్రా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ చాలామంది ఇంటలెక్చువల్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇట్ విల్ జనరేట్ లాట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఐడియాస్ అండ్ ఏం చేయొచ్చు అనే ఒక ఆలోచన మనందరికీ రావడానికి అవకాశం ఉంది. వారు ఎక్కువ మనం చెప్పారు మ్యాగజైన్లో కూడా ప్రింట్ అవుతుందని చెప్పారు కాబట్టి మీకున్న సలహాలు కానీ అభిప్రాయాలు కానీ ఖచ్చితమైన అభిప్రాయాలు ఏమున్నా సరే ఎలాగైనా సరే మీరు ఫ్రాంక్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే అవి ఆ మ్యాగజైన్లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ కావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. చెప్పారు పాస్ గ్లోరీ ఇదంతా చెప్పారు. హిస్టారికల్ గ్లోరీ మనందరికి తెలుసు. మనం కామోజ, కామరూప, అంగ, వంగ ఇట్లాంటి సామ్రాజ్యాలు ఉండేవారు. ఆయన అన్నారు ఆస్మాక, ఆ సామ్రాజ్యం మన నిజామాబాద్. అంతకుముందు బోధనే క్యాపిటల్గా ఉండేది. నిజానికి ఇంద్రదత్తుడైన రాష్ట్రకుడు రాజు పరిపాలించినప్పుడు ఇట్ వాజ్ బోధన్ దట్ వాజ్ క్యాపిటల్. దాని తర్వాత షిఫ్ట్ అయింది నిజామాబాద్కి. సో నిజామాబాద్ అనగానే బహుశా తెలుగు రాష్ట్రాల మొత్తం మీద ఏం గుర్తొస్తుంది? వాట్ ఈజ్ ఇట్ నోన్ ఫర్? నిజామాబాద్ ఈజ్ సినానిమస్ విత్ వాట్ అనేది కూడా ఒక ప్రశ్న మనం వేసుకున్నాం. నిజామాబాద్ అనగానే అందరికీ నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్ గుర్తొస్తుంది, షుగర్ కేన్ గుర్తొస్తుంది, నిజామాబాద్ ప్రోగ్రెసివ్ అగ్రికల్చర్, అంకాపూర్ అగ్రికల్చర్. ఈ మధ్య అగ్రికల్చర్ గుర్తుపెట్టుకున్నారో లేదు కానీ అంకాపూర్ చికెన్ మాత్రం బాగా గుర్తుపెట్టుకొని సిటీ అంతా అంకాపూర్ చికెన్ అని వస్తుంది. ఇప్పుడు అంకాపూర్ చికెన్ ఎవరు చేస్తారో తెలియదు కానీ అంకాపూర్ చికెన్ అనే బ్రాండ్ మీద మాత్రము చాలా సేల్స్ అవుతుంది. చాలా మంది లైవ్లీహుడ్ సాగుతూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ థింగ్. అల్టిమేట్లీ కొందరు జీవిస్తూ ఉన్నారు దాని మీద. అట్లాగే ఇట్ ఈస్ నోన్ ఫర్ సీడ్ ప్రొడక్షన్, వాటర్ సీడ్ ప్రొడక్షన్ కూడా నిజామాబాద్ ఫేమస్. అంటే నిజాం సార్ ప్రాజెక్టు పూర్తి దశలో ఉన్నప్పుడు ఆ జిల్లా అగ్రికల్చర్ గ్లోరియస్గా ఉండేది. నేను చిన్న ఉన్నప్పుడు ఆర్మూర్ మాది, మా ఊళ్ళో నుంచి కెనాల్ పారేది. చిన్న ఉన్నప్పుడు ఫుల్ పారేది. ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్ వాజ్ ఫ్లోయింగ్. దాని తర్వాత నేను హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళాను, జాబ్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ ఆర్మూర్ వెళ్తే అసలు దీనికి అనిపించేది కదా. దర్ వాజ్ నో వాటర్ ఇన్ ద కెనాల్. ఏమైందంటే సిద్ధింగం అయిపోయింది, అది అయిపోయింది. ప్రాజెక్ట్ అంతా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ డెడ్. నిజాం సార్ ప్రాజెక్ట్ అంతా షుగర్ కేన్ ఉండే అదంతా వెళ్ళిపోయింది మొత్తం. నేను ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఏడిగా చివరికి ఖాళీగా ఉన్నాయే, కనీసం ఇవి కొన్ని దళితుల కన్నా వస్తామని చెప్పి కొన్ని 100 ఎకరాలు నా చేతుల మీదుగా కొన్ని దళితుల హ్యాండ్స్లోకి తీసుకొచ్చి బోర్వెల్స్ చేసి కరెంట్ మోటార్లు పెట్టి కొంత పార్ట్ బోధన చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాల్లో ఉన్న ల్యాండ్ బెనిఫిషరీస్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి క్రాప్స్ వేసి కనీసం పచ్చగా ఉందనే ఒక తృప్తి నేను వెళ్ళలోపుగా మిగిలింది. ఎస్సీ కార్పొరేషన్ కూడా నేను చేసినప్పుడు నా కాంట్రిబ్యూషన్ ప్రధానంగా గ్రౌండ్ వాటర్ పొటెన్షియల్ చాలా ఎక్కువ. నిజంగా అసలు ఇంత పొటెన్షియల్ ఏ జిల్లాలో చూడలేదు. మన జిల్లాలో ఓపెన్ వెల్స్ ఉండవు. వేరే కలెక్టర్ కరీంనగర్ అన్ని ఓపెన్ వెల్స్ ఉంటాయి, బోర్వెల్స్ ఉండవు. ఇక్కడ గ్రౌండ్ వాటర్ చాలా పొటెన్షియల్, ఎక్కడ చూసినా బోర్వెల్స్ ఉంటాయి. ఈ పల్స్ నాకు తెలుసు కాబట్టి ఈడీఎస్సీ కార్పొరేషన్ జాయిన్ అయిన తర్వాత నోబడి న్యూ దట్ ఇంత పొటెన్షియల్ ఉందని. ఐ క్రియేటెడ్ రికార్డ్. ఈ జిల్లాలో 2700 బోర్వెల్స్ వేయించారు ఈ జిల్లాలో. అంటే 2700 బోర్వెల్స్ ఎస్సీస్ ద్వారా వాళ్ళ ఆల్మోస్ట్ 50% కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. వాళ్ళు బోరేసుకొని వస్తారు, నీళ్ళు పడితే నేను టెస్ట్ చేస్తాను, మోటార్లో మళ్ళీ 30% డీడీ కడతారు, 70% నేను ఇస్తాను సబ్సిడీ ఏదో పేరు మీద. ఆ రకంగా బెనిఫిషరీ పార్టిసిపేటివ్ బోర్వెల్స్ ప్రోగ్రామ్ అని నేను స్టార్ట్ చేసి, అంటే ఐ హావ్ టేకెన్ ఎ రిస్క్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది ఒకవేళ నేను ఆనెస్ట్గా లేకపోతే నా ఉద్యోగం పోయేది. అంటే కోట్లాది రూపాయలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరిగింది ఆ రోజుల్లో. 2700 బోర్వెల్స్ అంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్. కంట్రీలో ఒక 10 years పీరియడ్లో కూడా అన్ని 100 బోర్వెల్స్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ ఉండదు. అంటే పొటెన్షియల్ అట్లా ఉంటుంది, పల్స్ అట్లా ఉంటుంది జిల్లా. నేను ఒకసారి దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఐ మస్ట్ టెల్ యూ, మా ఊరు పక్కన చేపూరు ఉంటుంది, ఆర్మూర్ పక్కన. ఒకసారి చేపూరుకి వెళ్ళాను నేను, రోడ్డు మీద పోతూ ఆగాను. ఇక్కడ కొంతమంది దళితులుంటే పిలిచాను, ఎవరు బాబు ఏంటంటే ఇది అనే ఎకరాలు ఉంది, ఇది ఉంది. ఖాళీ ఉన్నది ఏంటంటే సరే జిల్లాలో బోర్ ఉంటే వ్యవసాయం ఉంటుంది, లేకపోతే ఉండదు. ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అన్నమాట ఇది. ఎక్కడ పోయినా మీకు ఈ జిల్లాలో నీళ్లుంటేనే వ్యవసాయం, లేకపోతే వ్యవసాయం లేదు. ఈ జిల్లా ప్రత్యేకత అది.
ఎక్కడో చూడండి, నిజామాబాద్ పర్టికులర్లీ. కామారెడ్డి పూర్తిగా నాకు అవగాహన లేదు, ఎందుకంటే అటు దోమకొండ ఇవన్నింటిలో ఓపెనర్స్ ప్రోగ్రామ్. కరీంనగర్ మోడల్లో ఉంటుంది. నీళ్ళుంటే మాత్రం ఖాళీగా ఒక్క ఇంచు కూడా వదిలిపెట్టారు. లెట్ ఇట్ బి ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఎంత పేదోళ్ళైనా కల్టివేట్ చేస్తారు, పచ్చ కనిపిస్తుంది మనకు ల్యాండ్, ఖాళీ పెట్టారు. అయితే నేను అడిగాను, మన దగ్గర అంత డబ్బు లేదా, నువ్వు చాలా మంది ఉన్నారు మీ ఊళ్ళో, వందల కొద్ది ఎకరాలు అంటున్నారు ఎస్సీస్కి, అంతా పడ్డ భూమి, నాట్ ఈవెన్ అసైన్ ల్యాండ్, చాలా భూమి ఉందన్నమాట. నువ్వు బోరేసుకొని వస్తావా, నేను మోటార్ సాయం చేస్తాను. బోరేసుకొని వచ్చాడు 4-5 రోజులలో, నీళ్ళు పడ్డాయన్నాడు. మా ఏ నుంచి పంపించి మెజర్ చేశారు, చేస్తే సక్సెస్ సార్ ఆల్మోస్ట్ 2 ఇంచ్ పడ్డది అన్నాడు. ఓకే సార్, ఆ రిపోర్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళని పిలిపించి నేను మోటారు కరెంట్ అంతా శాంక్షన్ చేస్తాను, బట్ ఒక 30% నేను డీడీ కట్టాలన్నాను. కడతాం సార్ అన్నాడు. వారం రోజులు పోయి డీడీ తీసుకొచ్చాడు. దెన్ వీ స్టార్టెడ్ ది ప్రోగ్రామ్. చేపూర్లో ఒక వైల్డ్ ఫైర్ లాగా 20-30 మంది వచ్చారు. 20 మంది బోర్వెల్స్ వేసాను, 20-30 మందికి మోటార్లు బిగించాం. వెంటనే వెళ్ళాను, ఊళ్ళు విజిట్ చేస్తే పచ్చగా ఒక వితిన్ 1 or 2 months తర్వాత క్రాప్ ప్యాడీ వేశారు, సన్ఫ్లవర్ వేశారు, వెజిటబుల్స్ వేశారు, రకరకాల క్రాప్స్ వేసేసారు అప్పుడే. దాన్ని టోల్ మే కలెక్టర్ చక్రపాణి గారు ఉండే కలెక్టర్. సార్ చాలా పొటెన్షియల్ ఉంది, బట్ ఇంత ప్రోగ్రామ్ నా కార్పొరేషన్లో ఉండదు, దేశం మొత్తం కార్పొరేషన్లో కూడా ఇంత డబ్బు ఉండదు, ఇంత ప్రోగ్రామ్ ఉండదు, మరి మనం ఏదైనా ఆలోచించాలి. 50% బెనిఫిషరీస్ పెట్టుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఎందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారంటే చాలామంది దళిత్స్ గల్ఫ్కి వెళ్తారు, వస్తూ ఉంటారు, గల్ఫ్ మనీ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. చాలామంది బీడీ వర్కర్స్ వాళ్ళు ఏదో కొంత సంపాదిస్తుంటారు. అగ్రికల్చర్లో కూడా వేజెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. రిలేటివ్లీ కొద్దిగా ఇన్వెస్ట్ చేసేటంత కెపాసిటీ జిల్లాలో చాలామందికి ఉంది. ఈవెన్ పూర్ ఎస్సీ ఫ్యామిలీస్ కూడా ఐ ఫౌండ్ దట్. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ లాగా ఒక డిజైన్ చేశారు, ఒక స్కీమ్ లాగా డిజైన్ చేసి హైదరాబాద్ పంపించి మా ఎండి అప్పుడు చాలా డైనమిక్ ఉండే శాస్త్రి గారని వారికి ఇన్ఫార్మ్ చేసినారు. కొన్ని రాజు గారు అండి, కుప్పూరు రాజు గారు, వారికి ఇన్ఫార్మ్ చేశాను. సార్ ఇది ఒక అవకాశం ఇవ్వండి, నా సొంత జిల్లా, ఇంకా చేయడానికి ఇక్కడ ఏం లేదు, మన ఆటోలు బర్రెలు గోర్లు ఇవన్నీ వేస్ట్, ఏం ఫలితం లేదు, అవన్నీ ఎవరి దగ్గర లేవు, ఒక ల్యాండ్ మాత్రమే బంగారం లాగా ఇక్కడ ఉంటుంది అని చెప్తే నువ్వు గోహెడ్ అన్నాను. అట్లాగా నేను ఒక 2 years బాగా ఒక ప్రోగ్రామ్ లాగా వార్ ఫుటింగ్ మీద తీసుకుంటే ఒక 2700 బోర్వెల్స్ వేయగలిగాను జిల్లాలో. ఇట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ అన్నమాట. అట్లాగే ఎన్ఎస్ఎఫ్ ల్యాండ్లో వేశాను. అప్పుడు ఎస్సీ కమిటీ రాజా గారు ఉండి చైర్మన్. జనరల్గా వాళ్ళు ఈ ఎస్సీ కార్పొరేషన్ అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, దొంగలనే భావంతో వస్తారు జిల్లాలకి. సో ఫస్ట్ మీటింగ్ పెట్టాడు. మీటింగ్ పెట్టి రివ్యూ చేస్తూ ఉంటే కొద్దిగా ఎట్లా మాట్లాడినాడు, నాకు బాగా అనిపించలేదు. సరే 2 సార్లు ఫీల్డ్ అన్నాను. సరే చూపించమన్నారు, తీసుకెళ్ళాను. కమిటీలో ఒక 10 ఊళ్ళు తిప్పాను నేను. కళ్ళ నీళ్ళు వచ్చింది బికాజ్ హిమ్సెల్ఫ్ వాజ్ ఏ ఎస్సీ. అరే ఇంత కష్టపడి పండిస్తున్నారు ఎస్సీసీ. నో, ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ.